Okay, so good evening, everyone. Today we start with the basic terminologies from anatomy, and general physiology is a big part. We'll take up classes on that. The basic mistake everybody does, that is, they ignore the basics like general anatomy, general physiology, or biochem. These are all the basics, so don't ignore your basics. uh, I would start with general anatomy today, and I'm starting with the terms like what is anatomical position, what is supination, what is pronation, uh, what is the various kind of planes we have. We have the transverse section, the coronal section, the sagittal section, and then the various parts of the bone. So today I would like to give this demonstration. One of the demonstration. This was when I initially started generating notes. This was my anatomy notes I generated like long back when the starting of the year came. That was my notes. I know it's not very clear, but it's pretty hazy. Now, slowly I have made into the digital format. That was a basic general anatomy notes ছিল কয়েকটা like where I have spoken about this thing, the basic positions and all those stuff. So I'm sorry if the video has lagged for a while. Anyway, so এই এরকম করে না, মানে এখন তো যেরকম ডিজিটাল নোটস বানিয়েছি, লাইক আই হ্যাভ মেড ইট ডিজিটালাইজড, লাইক there was a point of time when I used to কোথায় পেনটা have there was a point of time sorry there was a point of time when I made a lot of notes. Like there was a huge period of time I invested in making notes. Preparation of notes is a very crucial part, so now it is all digitalized. Like I'm giving an instance, like this is an integration class, so that's a basic intro we will have. We will not read much hefty things, but after completing this particular class, I feel we will enter into the hefty format. Like we are not going to stick to the basics. এখন যেটা, like right now, I think you can already see. So this is the, I can say that this is মানে আমি একটা কি মানে হেড নেক ফেসটা দেখাচ্ছি না মানে এই মুহূর্তে। আমি একটুখানি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি একটু আই উইল শো ইউ অ্যাবডোমেন, বিকজ অ্যাবডোমেনটা আমি মনে করি লাইক আই নো ইটস টু মাচ অফ ভিসেরাস অ্যান্ড অল দোজ স্টাফ, বাট ইটস স্টিল লিটল ইজিয়ার on this counterpart when we are talking about head neck face and all those stuff. অ্যাবডোমেনটা একটু মানে হেড নেক ফেস বা মানে দুটো লিম্ব, মানে যে আপার লিম্ব সুপেক্স ইনফেক্স, এই দুটো লিম্ব কিন্তু ওকে। সো লিম্বস আর আ বিট ডিফিকাল্ট, মানে যেটা খুব প্রশ্ন করে, লাইক দের ইজ আ ভিডিও ইন মাই চ্যানেল স্টমাক অ্যানাটমি অন আ সানডে, stomach anatomy of on a Sunday, this thing, there is a video on my চ্যানেল, তো ওইখানে আমি স্টমাকের ব্যাপারে বেশ খানিকটা বলেছি। তো ওই একটা ইনস্টেন্স দেখাই। তারপরে আমি আই এম স্টার্টিং উইথ এ ক্লাস টুডে, লাইক দ্যাট ওন্ট বি এ ক্লাস, মানে আমি কখনোই ক্লাস বলতে পারি না, আই উড জাস্ট শেয়ার মাই নলেজ টু ইউ গাইজ। সো একটু স্টামাকটা দেখাই। স্টামাকের এটা হচ্ছে দ্য আর্টেরিয়াল সাপ্লাই, মনে হয় না খুব একটা ক্লিয়ার থাকবে। আহ, তা আমি একটু মানে ক্লিয়ার আসছে কি আসছে না, ওয়েট লেট মি জাস্ট ব্যাক ক্যামেরা করা যায় এটাতে? আমি তো মানে আই ডোন্ট হ্যাভ আইডিয়াস অন ব্যাক ক্যামেরা অ্যান্ড স্টাফ। ঠিক আছে, মানে অন রিকোয়েস্ট আই শো ইউ দ্য অ্যাটাচমেন্ট আমি কীরকম করে যে ডিজিটাল ফরম্যাটে নোটসটা বানিয়েছি। লাইক নোটসটা কিছুই না, কোনো হেফটি একটা সাবস্ক্রিপশন নিলে যেসব নোটস তোরা পেয়ে যাস, লাইক মাই ব্যাচমেটস or juniors, or if any senior professor is watching, I really don't know, I'm showing it off like that. I mean, immensely respect the medical profession, the journey as a whole. আমি একটু দেখিয়ে দেবো পারলে, যদি মানে একটা সেপারেটলি মানে আমি একটা ডিজিটাল নোটসটা কী করে মানে লিখবো বা কী করে প্রেজেন্ট করবো একটা আনসার, ওটা নিয়ে একটু কথা বলবো আজকে। আমি একটু বেসিক আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোটা দেবো। মানে আমি কিন্তু বলছি না যে আজকে আমি একদম ধরে পড়াতে শুরু করে দেবো। আই অলরেডি স্টেটেড দ্যাট আমি প্লেক্সাস বা কিছুই আজকে স্টার্ট করবো না, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস বা এনি প্লেক্সাস। মানে অ্যাকচুয়ালি কী হয়, আমরা যখন থ্রু দ্য ইয়ার পড়ি আমাদের ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, লাম্বার প্লেক্সাস, স্যাক্রাল প্লেক্সাস, সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, এই তো প্লেক্সাস। তো এই প্লেক্সাসগুলো জেনারেলি আমরা পড়ি। তো সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে মানে এই যে প্লেক্সাসের ব্যাপারটা, মানে এগুলো ইম্পর্ট্যান্ট পাইবা থিওরি। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসটা হচ্ছে আপার লিম থেকে একটা কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করি আমরা, লাইক মানে
ইফ এনি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট অনেকটা পড়ে নিয়েছে তারা জানে আর্বস প্যালসি, হর্নার সিনড্রোম, ক্লামকেস প্যারালিসিস কী হয় জিনিসগুলো। আচ্ছা, তাহলে আমি অনেকগুলো লাইক আই হ্যাভ স্পোকেন আ লট ইন মাই অস্টিওলজি ভিডিওস, ঠিক আছে, অস্টিওলজির অনেকগুলো ভিডিও আমি করেছি। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আচ্ছা এইটাই মনে হচ্ছে, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ এটাই মনে হচ্ছে ব্যাক, এটা ব্যাক ক্যামেরা নয়, সরি এটা হয়ে গেল। যাই হোক, আই এম ভেরি নট গুড উইথ দিস টেকনিক্যাল স্টাফ. So, since the cameraman is not there, I'm making the video alone. Will be, মানে she will return very soon. তারপর একটুখানি মানে বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো করাবো। তবে এটা নয় যে আমি যে ক্লাস করাচ্ছি না, I'm going for the general part. অনেক কথা বললাম। এবার তো জেনারেল অ্যানাটমি মানে প্রথমেই মানে অ্যানাটমি যখন পড়ি বা পড়ছি, যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পজিশন জানা। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যানাটমিক্যাল পজিশন? এটা কেউ জিজ্ঞেস করবে না, কোনো এক্সামিনার বাই চান্স মানে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করলো যে মানে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলতে তুমি কী বোঝো, মানে হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্যাট? তখন আমাকে বলতে হবে যে পার্সন ইজ স্ট্যান্ডিং, মানে দাঁড়িয়ে আছে, এবং এই এলবো জয়েন্টটা এক্সটেন্ডেড আছে, ঠিক আছে, একদম স্ট্রেট, দ্য চেস্ট ইজ ইন ফ্রন্ট, দ্য আইজ ইজ মানে কী বলবো ইন ফ্রন্ট, তারপরে পা দুটো সামনে, অ্যান্ড দ্য ফিট ইজ ইন দ্য ফ্রন্ট, এলবোজ আর এক্সটেন্ডেড, মানে এটাই হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। মানে পার্সন স্ট্যান্ডিং শুড হ্যাভ আইস ফেসিং ফ্রন্ট, ইয়ার্স লেভেলড, শোল্ডার্স লেভেলড, এলবোজ এক্সপেন্ডেড, আর্মস অন ইচ সাইড, পামস, এই যে দুটো হাত, পামস আর ফেসিং ফরওয়ার্ড, মানে এরকম যেন থাকে, পামস শুড বি ফেসিং ফরওয়ার্ড, মানে দাঁড়িয়ে দেখাতে হলে আরও একটু বেটার হতো। Palms facing forward, both legs are parallel to each other. So what should I say? What do you mean by anatomical position? যে কোনো ধরো একটু পুরনো এক্সটার্নাল বা কেউ একটা জিজ্ঞেস করতেই পারে, বিকজ দিস ইজ দ্য বেসিক। আমি অ্যানাটমি পড়েছি, আমি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন জানি না, এটা তো হতে পারে না। সো দ্য পার্সন ইজ স্ট্যান্ডিং straight, eyes facing front, ears are level, shoulders are leveled, elbow is extended. পরপর আসবো, মানে যে কোনো কিছু যখন মনে রাখছি, আসছি এটাতে একটু ডিভিয়েট করছি, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল দ্য এফেক্ট অফ থাইরয়েড হরমোন ধরে বললাম। থাইরয়েড হরমোনের এফেক্ট সব জায়গাতে হবে, সিএনএসে হবে, সিভিএসে হবে, রেসপিরেটরিতে হবে, মাসেলে হবে, জিআইতে হবে, রিপ্রোডাক্টিভে হবে, আমাদের এক্সক্রিটরিতে হবে, হবে তো। আমি ডিসেন্ড করছি, স্পেশাল সেন্সেসে হবে, আমার একটা মেটাবলিকে হবে, তো আমি কী করলাম, আমি ডিসেন্ড করলাম। বইতে এভাবে দেওয়া থাকবে না, বইতে মেটাবলিজম দিয়ে দেবে, জিআই দেবে, আমাকে জানতে হবে হাউ টু রিড। আমি যে ডিসেন্ড করলাম আমার মনে থাকবে। সিএনএসেও রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেমটাকে মানে একটু উইকিং একটা নেচার, যে অ্যালার্টনেসটা বা যে আমরা তাড়াতাড়ি করে রিফ্লেক্সগুলো করি, যে জার্ক রিফ্লেক্স হচ্ছে, জার্ক রিফ্লেক্স ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট, বাট যে কোনো রিফ্লেক্স করছি, রিফ্লেক্স অ্যাকশন বা মেমোরি রিটেনশন সবটাই তো এর ওপর ডিপেন্ডেন্ট, থাইরয়েড এর ওপর। যখন আমরা থাইরয়েড পড়বো একটু বেটার জানবো। সো দ্যাটস হাউ ইউ রিমেম্বার। দের ইজ অ্যান আর্ট অফ স্টাডিং। ইউ সিট টু স্টাডি উইথ আ বুক, নিয়ে হর করে বলে গেলাম, দুদিন পরে ইনফরমেশনটা মাথায় থাকবে না, কারণ কি আমি জানি না। আই স্টিল রিমেম্বার I did thyroid gland for my second semesters, which was like a month ago, but I still remember it. I haven't revised because I remember it in a sequence. প্রত্যেকটার একটা বেস লাইন আছে, যখন বেসিকটা জানা থাকে, জেনারেল অ্যানাটমি আমার জানা, আমার অ্যানাটমি পড়তে সুবিধা হবে, আমার জেনারেল ফিজিওলজি জানা, আমার ফিজিওলজি পড়তে সুবিধা, জেনারেল জিনিসটা মিস করে যাবে। যাই হোক, সো এটাই বলছিলাম আর কি। আমি আবার ডিসেন্ড করছি, কী করে করছি, মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকবে, দ্য পার্সন শুড বি ইন দ্য স্ট্যান্ডিং পশ্চার, দ্য আইজ, চোখ আগে, মাথা তো ঠিক আছে সামনেই থাকবে, দ্য আইজ ফেসিং ফরওয়ার্ড, ইয়ার্স আর অন দ্য সেম লেভেল, shoulders on the same level, elbows are extended, তারপরে palms are facing forward, দেখাতে পাচ্ছেন এটা সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট, palms are facing forward, দুটো পা প্যারালালি এরকম থাকবে, আর এই ফিট সামনের দিকে থাকবে। এই হচ্ছে আমার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। তো কী বললাম, চোখ সামনে, ears and shoulders leveled, elbow extend, palms facing forward, the legs are parallel to each other, that's your anatomical position. হলো? এবার এটা কি, এটা কি, যদি এটাকে বলা হয়
সুপিনেশন, প্রোনেশন। মানে ব্যাকটা পিছনে, চেস্টটা ওপরে, লোকটা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, সুপাইন। চেস্টের ওপরে শুয়ে আছে, অ্যাবডোমেনের ওপরে শুয়ে আছে, চোখটা মুখটা নিচে আছে, পায়ের যে ফিঙ্গার্সগুলো সেগুলো নিচে পয়েন্ট করছে, টোস পয়েন্টিং ডাউনওয়ার্ড। স্টামাকে শুয়ে আছে বা পেটে শুয়ে আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোন পজিশন। হাতের ক্ষেত্রে সুপাইন, প্রোন, মিড প্রোন, মিড সুপাইন নয়, মিড প্রোন, সুপাইন, প্রোন, মিড প্রোন। ঠিক আছে, আমি স্লোলি বলছি। দুটো পজিশন বললাম। থার্ড নাম্বার পজিশন, সেটা হচ্ছে লেবার পেনে যে পজিশনটা, আমি কটা পিকচার দেবো, আই লেট অ্যাড সাম পিকচার, কারণ আমি তো দেখাতে পারবো না। লিথোটমি পজিশন বলি, লিথোটমি আই ক্যান নট শো ইউ রাইট নাও। মানে সুপাইন প্রোনটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু লিথোটমিটা মানে আই ক্যান নট শো ইউ। দ্য চাইল্ড বার্থ পজিশন কী হয়, মানে যেটা হচ্ছে নি জয়েন্টটাকে আমরা একটুখানি ফ্লেক্স করে দিই। এই যে এক্সটেন্ড, এই যে আমি বললাম এক্সটেন্ড, এই হচ্ছে এক্সটেনশন, এই হচ্ছে ফ্লেকশন। এক্সটেনশন, ফ্লেকশন, সুপিনেশন, প্রোনেশন, এইগুলো যেন মানে আমার ভুল। লিথোটমি আমি জানি না, ঠিক আছে, সুপিনেশন প্রোনেশন জানি না, দ্যাট শুডন্ট বি দ্য কেস। তো একদম শুয়ে পড়লাম, সুপিনেশন, উল্টে গেলাম, প্রোনেশন। লিথোটমি হচ্ছে আমাদের যেটা বললাম, হিপ এন্ড নি জয়েন্ট ইন দ্য সেমি ফ্লেক্সড পজিশন, পুরো ফ্লেক্স করে দেবেন, একদম ভাঁজ, এই যেটা পুরো ফ্লেক্স, সেমি ফ্লেক্সড, এক্সটেন্ড, বোঝা যাচ্ছে? পুরো ফ্লেক্স মানে কমপ্লিট ফ্লেকশন, সেমি ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, এই। অ্যান্ড দে আর অ্যাবডাক্টেড। মানে ধরো এই পাম আমার, abduction, adduction, abduction, adduction, তিনবার করছি। abduction মানে দূরে চলে গেল, abduct, adduct, এগুলো কিন্তু জানতে হবে। এবার পজিশন হলো, তাহলে কটা পজিশন বললাম? তিনটে, সুপাইন, প্রোন, লিথোটমি। এবার প্লেনে আসি। মিড সেজাইটাল, কোরোনাল, ট্রান্সভার্স। কোরোনাল স্যাচর আছে, এই যে কোরোনাল, মানে ধরো একটা আইস নিয়েছি, মানে আমি যদি এই ধরো আমার আছে হাতটা, হাতটা তো এই স্যান্ডউইচের মতন, স্যান্ডউইচটাকে যে এইভাবে যদি কেটে দিই, এইভাবে একটা স্যাচর, কোরোনাল স্যাচর বরাবর, কোরোনাল স্যাচর, কোরোনাল প্লেন। ট্রান্সভার্স, ট্রান্সভার্স তো বোঝা যাচ্ছে, আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়েছি। আর সেজাইটাল, এই মাছ থেকে কেটে দেবো, মিড সেজাইটাল, মিড ট্রান্সভার্স, যেটাই হোক। আপার হাফ, লোয়ার হাফ, রাইট হাফ, লেফট হাফ, এটা হলো ট্রান্সভার্স সেজাইটাল। আর কোরোনাল অ্যান্টিরিয়ার পস্টিরিয়ার দুটো বরাবর হবে, কোরোনাল স্যাচর বরাবর, মাঝের জায়গা। এবার যখন বোন পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম মিডিয়াল ল্যাটারাল, বডির কাছে যেটা, টুয়ার্ডস ইয়োর চেস্ট মিডিয়াল, অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়োর চেস্ট ল্যাটারাল, মিডিয়াল কন্ডাইল, ল্যাটারাল কন্ডাইল। আবার এক্ষেত্রে মিডিয়াল কন্ডাইল, ল্যাটারাল কন্ডাইল, বুড়ো আঙুল মিডিয়ালি প্লেস করছি, ল্যাটারালি প্লেস করছি, দূরের দিকে ল্যাটারালি, কাছের দিকে মিডিয়ালি, বোঝা যাচ্ছে? এবার সেটা হচ্ছে সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র, এটা তো আমরা জানি। ক্রিনিয়াল, ক্রিনিয়ামের দিকে, ব্রেনের দিকে ক্রিনিয়াল, পায়ের দিকে কডাল, ওরাল, অ্যাবোরাল। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট, এটা বেসিক টার্ম, আমি কিন্তু বেসিক টার্ম দিচ্ছি। ঠিক আছে, তারপরে towards shoulder, proximal, away from the shoulder, distal. Towards your hip, proximal, away from the hip, distal. Anterior, posterior, ventral, dorsal, মানে সামনে পেছনে, in front, in back. Pre-axial, post-axial. Outer border of the upper limb, inner border of the upper limb. Pre-axial, post-axial. Lower limb এর ক্ষেত্রে উল্টো, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। Ipsilateral, contralateral, এই যে ipsilateral, contralateral, opposite, same side, কিচ্ছু না। ঠিক আছে, এবার কটা টার্মস বোঝা গেল, এইগুলো কিন্তু জানতে হবে। মিডিয়াল ল্যাটারাল, প্রক্সিমাল ডিস্টাল, ক্রেনিয়াল, কডাল, অ্যান্টেরিয়র, পস্টেরিয়র, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র, এগুলো না জানলে কিন্তু পড়তে অসুবিধা হবে। প্রি অ্যাক্সিয়াল, পোস্ট অ্যাক্সিয়াল না জানলেও চলবে। ভেন্ট্রাল, ডরসাল, ইম্পর্টেন্ট টার্মস বলবো। ফোরামেন,
মানে ওপেনিং, ফোরামেন ম্যাগনাম এটা ওপেনিং। এক্সাম্পল, ফসা একটা বনি ডিপ্রেশন, গ্রুভ একটা লাইন করে ডিপ্রেশন, কন্ডাইলস বড় বড় বোনের, আমি যখন পড়িয়েছিলাম ফিমারে বলেছিলাম কন্ডাইলস, কিন্তু এপিকন্ডাইল হিউমেরাসের ক্ষেত্রে বলেছিলাম একটু ছোট কন্ডাইলের থেকে। ক্রেস্ট অ্যান্ড স্পাইন একটু ওপরে উঠে আছে, লঙ্গিটিউডিনাল এলিভেশন ক্রেস্ট, কিন্তু লিনিয়ার এলিভেশন স্পাইন। টিউবরিকল, টিউব্রসিটি, ট্রোক্যান্টারাস একই শব্দ, সাইজের ডিফারেন্স। টিউবরিকল একটু ছোট হয়, টিউব্রসিটি আর একটু বড়, ট্রোক্যান্টারাস খুব বড়। মিয়েটাস, এক্সটার্নাল মিয়েটাস থাকে যেখান দিয়ে দের ইস দিস ইউরোজেনাইটাল ট্র্যাক্ট ইন কেস অফ দ্য মেল পাসিং। আই নো ইউ অল নো দিস, যারা নিট দিয়েছে সবাই জানে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল মিয়েটাস, তো মানে এটা একটা ওপেনিং। সাইনাস মানে এয়ার ফিল্ড ক্যাভিটি, আমি বলি না সাইনিওসাইটিস হয়েছে, ওখানে আমার ইনফ্লেমেশন, ইনফেকশন, পাস জমেছে। আর ফ্যাসে মানে ডিপ্রেসড শ্যালো এরিয়াস। এই প্রত্যেকটা টার্মস আমি ইউজ করেছি যখন আমি বোনস পড়িয়েছি। তো তখন যদি কেউ বুঝে না থাকে, রেফার টু দিস ভিডিও, তাহলে সব বোঝা যাবে যে আমি কী বলছিলাম, বকবক যে করছিলাম অত, হোয়াট ডিড আই অ্যাকচুয়ালি সে। আমি আজকে টার্মসগুলো বললাম, কাল থেকে আমি সুপেক্স একটু ফিজিওলজি ওরিয়েন্টেশন দেব। ফিজিওলজি ওরিয়েন্টেশনটা কীরকম একটু আগেই বলে দিই, কালকে ফিজিওলজি ওরিয়েন্টেশন দেবো, বায়োকেমিস্ট্রি সেরকম ওরিয়েন্ট করার কিছু নেই, তাও ফিজিও আর বায়োকেমটা একসাথে ওরিয়েন্টেশন দেবো, অ্যানাটমিটা একটু সেপারেটলি, কারণ অ্যানাটমিটা আমি মনে করি যে অ্যানাটমি ইজ এ ভেরি ফ্যাসিনেটিং সাবজেক্ট, বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং এটা আমাদের এইচওডি স্যারের কথা, ভীষণ ফ্যাসিনেটিং, জানতে জিনিসটা ভীষণ ভালো লাগে, মনে থাকে না, মনে কী করে থাকবে, মানে ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি রিভাইজ দ্য স্টাফ, রিভিশন ছাড়া কিন্তু অ্যানাটমি মনে থাকে না। আমি তা বলে এটা বলছি না যে রোজই একটা পড়া পড়বো, রিভাইজ ইট ইন 7 days 10 days, 1 মাস ফেলে যেন না থেকে দেয়, 15 দিন অন্তর অন্তর একটু একটু, 7 দিন অন্তর অন্তর, 15 দিনটা অনেকটাই বেশি, 7 days পর পর একটু রিভিশন করে নেব। এই যে আমরা 3টে সাবজেক্ট পড়ছি, 3টে সাবজেক্ট যে পড়ছি, অ্যানাটমি আমাদের বলছে যে জিনিসটা কোথায় আছে, স্ট্রাকচার কি, কি হচ্ছে, এটাই তো অ্যানাটমি, অ্যানাটমি কথাটার মানেই তো তাই। ফিজিওলজি বলছে যে ওটার ফাংশনটা কি, স্টামাক আমি পড়লাম, স্টামাকের সেলের নামগুলো জানলাম, ওখান থেকে কি সিক্রেশন হচ্ছে, স্টামাকের কাজ কি, কি করে করছে, কোথায় কি চ্যানেল আছে, এটা। বায়োকেমিস্ট্রি বলছে যে কি করে হচ্ছে বা ইউটিলিটিটা কি। 3 সাবজেক্টস, দুজনেই কিন্তু ইন্টার রিলেটেড, 3জনেই, এবং যদি কেউ একটাকেও না পড়ে ভালো করে, ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান আন্ডার পারফর্ম ইন ইয়োর ফাইনালস। তাই 3টেই সমানভাবে ইকুয়াল টাইম। বায়োকেমিস্ট্রি ইজ আ ভেরি ভেরি অবসোলিট হয়ে গেছে, এখন কেউ পড়তেই চায় না, মাস্ট রিড। উইদাউট বায়োকেমিস্ট্রি যদি বেসিকটা না জানি, এনজাইমস জানি না আমি, মেটাবলিজমগুলো জানি না, অনেকেই বলে কেন দরকার, এই কারণেই দরকার, কারণ কি কোন পার্টিকুলার এনজাইমকে অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট করে একটা ওষুধ দিচ্ছি বা মেডিসিন দিচ্ছি, প্রেসক্রাইব করছি, ফার্মাকোলজি পড়ছি, সবই পড়ছি, দ্যাট ইজ অল বেসড অন বায়োকেমিস্ট্রি। সো প্লিজ ডোন্ট ইগনোর দ্যাট সুইট, শর্ট, ভেরি ক্রিস্প সাবজেক্ট। অ্যানাটমি তো বিশাল, ফিজিওলজিও বড়, বায়োকেমিস্ট্রি সব থেকে ছোটো, পাত্তা দিই না। সো রিড দ্যাট। ফিজিওলজি বললাম, অ্যানাটমি বললাম, জেনারেল অ্যানাটমি নিয়ে আমি কোনো রকম এক্সট্রা ভিডিও আনছি না, যদি মানে ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস মি টু টিচ জেনারেল অ্যানাটমি আমি সে পরে পড়িয়ে দেবো, বাট ইউ উইল গেট লোডস অফ ভিডিওস ইন ইউটিউব, in your Instagram profiles, in your Twitter profiles, in your যেখানে হেভি হেভি জোরে কেউ সাবস্ক্রিপশন নিয়ে থাকে, মানে বেসিক স্টার্টিং তো 5,000, আমি জানি না 3,000 বা 2,500 কোনো সাবস্ক্রিপশন এই মুহূর্তে আছে কিনা, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। বেসিক ইজ 5,000 অ্যান্ড দেন ইউ মুভ অন টু 15, 20,000, 10,000, 25,000, একটু বেশি, ওর একটু পিজি লেভেলেরও পড়ায়। আমিও বলবো, আই ওয়ন্ট সে দ্যাট আই ওয়ন্ট গিভ ইউ পিজি অ্যান্ড অনার্স লেভেল কোয়েশ্চেন, আই উইল গিভ ইউ দ্যাট, কিছুই মিস হওয়ার দরকার নেই। সো ইন দ্যাট কেস দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ideology we are going to follow. This was an orientation class. Orientation classটা আমরা একটু মানে হালকা রাখছি, খুব লাইট, আমি বেশি কিছু বলিনি, এটা একটু একটু এই যে টিউব্রসিটি, টিউব্রিকল, ট্রোক্যান্টার, মিডিয়াল ল্যাটারাল, কন্ট্রাল্যাটারাল, ইপসিল্যাটারাল, প্রক্সিমাল, ডিস্টাল, ভেন্ট্রাল, ক্রেনিয়াল, কর্ডাল, এই যে এতটা যে আমার ফ্লুয়েন্সি, লিথোটমি পজিশন, সুপাইন প্রোন, মিড প্রোন, এই যতটাই আমার ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে ভালো হবে।
এটুকুই, আর বেশি বলছি না, মানে ভিডিওস আর টু লং, যাতে যদি জেনারেলটা ইন্ট্রোটাই এত খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি বলবো আর। সো আমি একটু একটু বললাম। কাল থেকে আমরা তাহলে টুমরো ইজ মানডে, ফ্রেশ ডে, একদম শুরু থেকে শুরু করবো। উইল স্টার্ট উইথ অ্যানাটমি, ব্রিকিল প্লেক্সিস। আমি আগে নার্ভগুলো করবো, আমি বলে দিই হোয়াট উইল বি দ্য সিকোয়েন্স। ব্রিকিল প্লেক্সিস, প্লেক্সিস কথাটার অর্থ হচ্ছে নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে। ব্রেকিয়াল কথাটার অর্থ হচ্ছে আর্ম, ঠিক আছে। ব্রেকিয়াম, ফোর আর্ম, মানে আর্ম, ফোর আর্ম, হ্যান্ড, ঠিক আছে, এই তো। আর্ম, ফোর আর্ম, হ্যান্ড। সুপেক্স বলতে তিনটে পার্ট। তারপরে একটা মেমোরির পোর্শন আমরা পড়ি, ওটা থোরাক্সেরও পার্ট হয়ে যায়। থোরাক্স মানে চেস্ট রিজন। আমি সুপেক্সে পরে থোরাক্স পড়াবো, ইনফেক্সে পরে অ্যাবডোমেন পড়াবো, হেড নেক ফেস পড়াবো, শেষ। দ্যাটস ইউর সিকোয়েন্স। খুব র্যাপিডলি যাবে, হয়তো মনে হতে পারে হ্যাঁ একটা করে ক্লাস, একটা করে ক্লাসে অনেকটা কন্টেন্ট খুব শর্ট পিরিয়ডে খুব ক্রিস্পলি থাকবে। এবং কী করে প্রেজেন্ট করতে হবে, কী করে লিখতে হবে, আই মাস্ট নো দ্যাট, নাহলে কিন্তু নাম্বার আসবে না। নাম্বারটা কিন্তু আনাটা দরকার। ইউ মাস্ট গেট অ্যাটলিস্ট 60%। খুব টাফ আমি জানি। সো দ্যাটস ইট, আমি আর বেশি বাড়াচ্ছি না। সো প্লিজ জাস্ট গো থ্রু দিস ভিডিও ওয়ান্স। 1.5x সুইচ করে নেওয়া যেতে পারে, আমি বলছি না এত আস্তে আস্তে শুনতে। अपन का टाइम का भी वैल्यू है कि नहीं? ओके, सो टाइम इज़ व्हाट, नॉलेज नॉट মানি রাইট নাও। তো পরের দিকে হবে। সো করে নিই তাহলে এটুকু। আর কালকে আমরা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস করছি, তারপরে আমরা অ্যানাস্টোমসিসগুলো দেখবো। একটা স্ক্যাপুলার অ্যানাস্টোমসিস, একটা এলবো অ্যানাস্টোমসিস হয়, একটা হাতের আছে অ্যানাস্টোমসিস, পালমার অ্যান্ড দ্য, একটু ড্রয়িং করে করে বেশ সুন্দর করে পড়বো, ঠিক আছে। তো এটুকুই থাক, বেশি কিছু বলছি না। বেশি বললে আবার একটু হয়ে যাবে, বোরিং লাগবে। সো এটা এইটুকুই, দ্যাটস ইট। সো ফার্স্ট অল দ্য নার্ভস, আর্টারি, ভিনাস ড্রেনেজ, লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ, মাসেলগুলো পড়বো। বোনস অলরেডি ডান। তো ব্যাস হয়ে গেল সুপেক্স। বেশি দিন লাগবে না। হ্যাঁ, তা বলে প্রত্যেকটা নার্ভ একদিনে পড়িয়ে দেবো না, সুপেক্সটা একটু টাইম দেবো। থোরাক্সটা খুব ছোটো আসতে, তার মানে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, দুটোই ভিসের আছে, হার্ট অ্যান্ড লাংস। আর তারপরে ইনফেক্সটা একটু, আবার অ্যাবডোমেনটা অনেকগুলো ভিসের একটু টাইম দেব। তো এটুকুই নাকি, এটুকুই থাক। দ্যাট উইল বি ইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য পেশেন্ট হিয়ারিং। এবার থেকে একটু বলছি, অনেক দিন হয়ে গেছে তাই, নট মাচ বাট একটু 1 মাস মতন হয়ে যাবে তো। হ্যাঁ, তো তাই প্লিজ টু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট। কমেন্টটা অবশ্যই, মানে শেয়ার অবশ্যই, লাইকটা দিলেও না দিলেও সাবস্ক্রাইবটা একটু হলে বেটার হয়। কিন্তু কমেন্ট আর মানে শেয়ারটা খুব দরকার। শেয়ার করলে কি লোকেদের কাছে যাবে, লোকেরা জিনিসটা দেখবে, একটু হেল্প হবে। কারণ কি ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকে না ঢুকেই খুব স্ট্রেনাস মনে হয়, মানে আমারও নিজের 3 মাস মনে হয়েছিল, ওয়ান্টেড টু রান অ্যাওয়ে। দেয়ার ওয়াজ এ মোমেন্ট। আমি চাই না ওই 3 মাসটা আর কেউ ফেস করুক। তাই একটু শেয়ার, একটু কমেন্ট যে হ্যাঁ এটা খারাপ হচ্ছে, বা আরেকটু কী করে মানে বেটার বানানো যায়, যদি আমার ক্যাপশনগুলো ভালো করা যায়, যদি আমার থাম্বনেলটা একটু ভালো করা যায়, যদি কেউ একটু সাজেশন পাঠায় এইভাবে বললে ভালো হয়। বা পিওরলি ইংলিশে বলছি, মাঝে মাঝে একটু বাংলা অ্যাড করছি, হিন্দি অ্যাড করবো কিনা, ইফ এনি হিন্দি, এনি অল ইন্ডিয়া পিপল ইজ ওয়াচিং। তো এই ইম্প্রুভমেন্টগুলো কিন্তু আমি একা আনতে পারবো না, বিকজ দিস ইজ হাউ আই স্পিক নাও। ইম্প্রোভাইজেশনটা আনাতে কিন্তু অডিয়েন্সের হেল্প লাগবে, মাই সাবস্ক্রাইবার্স যারা নতুন দেখছে, কিছু কিছু ইন্টারাকশন আমি কমেন্টসে পাচ্ছি, মানে ভীষণ ভালো। আই এম সো গ্ল্যাড যে দে আর সো সিরিয়াস উইথ দ্য ওয়ার্ক। তো আমি এইটুকু একটু এক্সপেক্ট করি বা রিকোয়েস্ট করি যে যেন আসে, ঠিক আছে। হেল্প দিস চ্যানেল গ্রো। মানে খুব বেশি হেফটি পরিমাণে সাবস্ক্রাইব আছে না মিলিয়ন্সে, বাট আমি যে একটা মানে 1000 সংখ্যক একটা লোক থাকবে এবং তারা দেখবে এবং শিখবে। আই ওয়ান্ট এভরি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট টু গিয়ার আপ। মানে আমি দেখেছি তো এইমস বা ম্যামসি বা মানে ভিএমএমসি, এদের বাচ্চারা এক্সেসিভলি এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বেঙ্গলটা একটু হলেও মানে ওই ফাস্ট ফরওয়ার্ডটা ল্যাক করে, বিকজ অফ দ্য ইন্টারাকশন। একটু ইন্টারাক্ট করলে কী হবে, ভালো লাগবে। মানে আস্তে আস্তে হোক সবটা, মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি পেস্ট আপ স্টাফ, বাট স্লোলি অ্যান্ড স্টেডিলি আই ওয়ান্ট দ্য থিংস টু রান, ঠিক আছে। সো আবার বলছি, জাস্ট প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। এই 3টে কাজ করলে লোকেদের হেল্প হবে,
মানে আমি জাস্ট নিজের জন্য বলছি না, আই এম জাস্ট সেইং ইট ফর দ্য আদার পিপল, দ্য ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস, মাই জুনিয়ার্স, মাই ব্যাচমেটস যারা আছে এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছে। যদি কারোর এখন এন্ড মোমেন্টে এতগুলো লেকচার আমি বকেছি, সে একটা সাবস্ক্রিপশন নিয়েছে, সে বকেছে, দরকার নেই। রেফার টু মাই নোটস, নোটস আর অ্যাভেলেবল। কেউ এখনও জিজ্ঞেস করেনি এই বিষয়ে কিছু। সো সরি। তো একটুখানি আমি চাইছি ইন্টারাকশন হোক, এবং এই বলেই শেষ করছি। একটু বাংলায় বললাম আজকে, সরি, একটু মিটসাম অ্যাগেন, ইটস ইভিনিং টাইম। আর হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, প্লিজ কমেন্ট। আমি ভিডিওসগুলো একই টাইমে আনবো, মানে যে সময় লোকের একটু পড়াশোনা করে, ওই বিকেল 5টা 5:30টার দিকে, আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে। তো ওই সময় আমি একটু চাইছি, মানে বাই 5:36, মানে 6টাটা খুব আইডিয়াল টাইম, মানে আমি নিজেও 6টায় পড়তাম বলে। তো একটু আমাকে মানে যদি বলা যায় আর কি 6:37 এই সময়, তাহলে ভিডিওগুলো আমরা আনবো। তাহলে কী হবে, ওই ভিডিওটা দেখলেই যেন পড়া হয়ে যাবে, মুখস্থ হয়ে যায়। একটু ডিউরেশন ধরো 35-40 মিনিটসে বেশি ডিউরেশন রাখবো না। তাহলে কী হবে, আমার ভিডিওর সাথে সাথে লার্ন হয়ে যাবে। আমাকে আলাদা করে অ্যানাটমি, হ্যাঁ শুধু ডায়াগ্রামটা একটু দেখলাম ধরো, ঠিক আছে, দ্যাটস এ প্ল্যান অফ অ্যাকশন। ফিজিওলজিও তাই করবো আমি। আই ট্রাই মাই বেস্ট। সো কালকে দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ অ্যানাটমি, টপিক ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যান্ড দ্য ইঞ্জুরিজ। ওকে, সো আমি কী করে ড্রয়িং করতে হয়, কী করে প্রেজেন্ট করতে হয়, কোয়েশ্চেনটা কীভাবে আসতে পারে, সবটা আমি বলার ইন আ ভেরি শর্ট ডিউরেশন অফ মিনিমাম 40 মিনিটস। আমি চাইবো প্রত্যেকটা ভিডিও যেন কভার হয়ে যায়। আর আস্তে আস্তে বলবো, একদম তাড়াহুড়ো করবো না, কারণ কি সবাই নতুন, কেউ তো ফার্স্ট ইয়ার পড়ে আসেনি। তো ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কী হচ্ছে, প্লেক্সাসটা কি, আমি ভালো করে বোঝাবো, কটা অ্যানিমেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর দ্য পেশেন্ট লিসনিং, অ্যান্ড again, thank you so much for just looking at my video. Whether you like it, subscribe it, or share it or not, thank you for being a patient listener again. Thank you.